السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہمارے دوست ہیں محمد اسد صاحب, اور میری ان سے دوستی اس طرح ہوئی کہ میں نے ان کا آپریشن کیا تھا پتے کا, تو پھر یہ ہمارے دوست بن گئے. انہوں نے مجھ سے, یہ ذمہ دار ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ذمہ داروں کے بہت سارے مسائل ہیں, تو میں نے کہا آپ خود بتا دیں اپنے کیا مسائل ہیں. مسائل سر یہ ہیں, ایک تو بجلی مہنگی ہے بہت سر, کھادیں مہنگی ہیں, اوپر سے گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا جو جب ہماری فصل آتی ہے تو وہ جو ہے نا ریٹ کم ہو جاتے ہیں, تو بس یہی ہے کہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا ذرا توجہ دی جائے. تو کیا کیا جائے آپ کے خیال میں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اس کے حالات لیے جو ہے نا ایک پراپر فورم پہ آواز اٹھائی جائے گورنمنٹ کو, ان کو پالیسی جو بناتے ہیں اس میں ذمہ داروں کو شامل کیا جائے, کسانوں کو شامل کیا جائے, چھوٹا کسان ہے چاہے بڑا کسان ہے, اس کے مسائل ہیں. ہم ٹھیکے پہ زمین لیتے ہیں. اچھا, تو آگے یعنی آپ خود آپ ملکیت نہیں ہے, ملکیت بھی ہے تھوڑی بہت سر الحمدللہ, ہاں, لیکن آپ ٹھیکے پر بھی زمین لے لیتے یہ ہیں. ٹھیکہ بھی بھرتے ہیں سر. بجلی کی جو ہے نا فی یونٹ ہمیں پچھلے 2 سال پہلے تو سر پڑ رہا تھا ہمیں 30 سے 35 روپے, 25 روپے, 20 روپے, اب 60 سے 70 روپے پڑ رہا ہے سر فی یونٹ بجلی کا. جس سے, اور وہ بجلی آپ استعمال کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے؟ پانی کے لیے, زمینوں کو پانی لگانے کے لیے سر. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے سر جو ہے نا کھاد جو تھی, جو پہلے 2 سال پہلے سر تھی اپنا 2500 2000 کی یوریا, سونا یوریا وغیرہ, تو اس میں سے زیادہ کون کماتا ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی مڈل مین کماتا ہے, کیا ہوتا میں ہے؟ سے سر جو ہے زیادہ جو کما رہا ہے وہ اسٹاکیہ کما رہا ہے, زمین دار کمزور ہوتا ہے, ٹھیکے والے کے ٹھیکے پیسے دینے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بجلی کے بل جو ہے نہ دیں تو دوسرے مہینے جو ہے نا وہ میٹر جو ہے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ درمیان والے بندے کو نکال دیں اور ڈائریکٹ پرچیز کریں گے؟ سر یہ گورنمنٹ نے وہ گندم بھی آپ کے سامنے پرچیز نہیں کی کسانوں سے, اپنا 3900 روپے ریٹ انہوں نے مقرر کیا تھا. زمین داروں نے گندم لگائی, اس کی آس امید تھی, وہ اونے پونے داموں بھی کی سر, وہ بھی نقصان ہو گیا. وہ ایسا کیوں ہوا, اونے دانوں کیوں بھی کی؟ گورنمنٹ نے خریداری نہیں کی سر, گورنمنٹ نے خریداری نہیں کی. اچھا, اس سے ابھی بھی لوگوں کے اسٹاک پڑے ہیں, وہ نقصان میں ہے سر. گورنمنٹ نے کیوں نہیں خریدی؟ گورنمنٹ کی پالیسی پتہ نہیں کیا ہے سر, کیوں نہیں خریدی, بس وہ کہتے رہے خریدتے ہیں. وہ اس لیے نہیں خریدی کہ انہوں نے نا باہر سے جو ہے نا پہلے منگوا لی تھی, نگران حکومت تھی نا سر. اچھا جی, اس میں وہ اسی وجہ سے جو بہت سارا نقصان ہوا ہے, کسانوں کا برا حال ہے. اب اوپر سے جو ٹیکس لگایا ہے سر, ٹیکس لگ گیا ہے کیا؟ بس یہ 1 جنوری سے ہو جائے گا. اچھا, اور وہ کیا, وہ کس کو, وہ تو 3 ایکڑ سے زیادہ والے کو ہوگا؟ نہیں سر, وہ پہلے بات تھی جو جس کی انکم ہے نا 7 لاکھ سے اوپر, اس کی جو ہے اپنا 15% ہے, جس کی 10 لاکھ سے اوپر ہے اس کو 22% ہے, جس کی جو ہے نا 30 لاکھ سے اوپر ہے اس کو 7 لاکھ لگا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کروڑ روپے کی جو فصل اگاتا ہے اس کو جو ہے نا 37 لاکھ ادھر دینا پڑے گا, 37 لاکھ. تو ٹھیکہ بھی بھرے, وہ یا تو ہو نا ان کی انکم برابر نفع ہو اس کا, ڈیلی 50,000 یا 20,000 وہ اس کو لے رہے ہیں. جیسے کوئی فیکٹری کا مالک ہے, یہ آپ کو پتہ ہے یہ میری چیز ہے تو میں اس کو مرضی سے نفع سے بیچوں گا, نقصان میں نہیں بیچ سکتا. ذمہ دار کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے نا سر, وہ تو نقصان میں جو ہے نا اس کو بیچنی پڑتی ہے, کبھی نفع میں بیچنی پڑتی ہے. تو یہ ٹیکس تو پراپر لگ گیا نا, آپ کی فصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس کو کیسے کیلکولیٹ کیسے کریں گے کہ اتنا منافع ہوا ہے؟ وہ تو آپ بتائیں گے ہی تو پتہ لگے گا نا منافع. منافع سر یہی ہے, جب ریٹ اچھا ہوگا, ذمہ دار کو زیادہ بھی بچ جائے نا فی ایکڑ سے, 20 25 30 ہزار بچتا ہے 6 ماہ فصل سے, سال کا 50,000 بچ جاتا ہے کبھی کبھی. وہ بھی ریٹ اچھا ہو, موسم ساتھ دے جائے, میاں اندھیری طوفان جو اوپر سے جو اپنا زمینی اپنا آسمانی آفات ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بچا لے تو پھر تو ہے. ورنہ تقریباً جو ہے نا سر یہ پچھلے 2 سال سے ذمہ دار نیچے جا رہا ہے, چاہے کاٹن ہے, موسمی افیکٹ ہیں, گرمی پڑ جاتی ہے, فصل جو ہے نا وہ. تو اگر ذمہ دار نیچے جائے گا تو اصل میں تو ملک ہی نیچے جائے گا نا. میری سب سے جو مین چیز ہے نا, اس جو پالیسی بناتے ہیں نا سر, ہاں جی, اس میں ذمہ دار کو شامل کیا جائے, ان سے پوچھا جائے. جو لیکن یہ جو پالیسی بناتے ہیں یہ سارے بڑے بڑے ذمہ دار ہی ہیں نا. نہیں سر, لیکن زرداری صاحب بہت بڑے ذمہ دار ہی ہیں. وہ ان کو نہیں پتا نا جو حقائق ہے نا, زمینی حقائق, جو ذمہ دار خود کاشت کرتا ہے. اچھا, ایک ذمہ دار وہ بھی ہے جو ٹھیکے پہ دے دیتا ہے, اس کو بھی نہیں پتا. جو خود کاشت کرتا ہے, جو خود پانی لگواتا ہے, نگرانی کرتا ہے, اسپرے کھاد ڈلواتا ہے, دھوپ چھاں میں جاتا ہے, گرمی سردی برداشت کرتا ہے, اس کو شامل کیا جائے. یہ بتائیں کہ جو آڑتی ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ آڑتی سر لیتا ہے کمیشن, وہ اس کا یہ رول ہے, اگر فصل کا ریٹ زیادہ ہے تو اس کا ریٹ کمیشن زیادہ بنے گا. اس کا جو ہے نا اپنا اگر ریٹ کم ہے تو اس کا, تو جیسے فرض کریں آپ اپنی کپاس آڑتی کو دیتے ہیں, گندم اپنی آڑتی کو دیتے ہیں. جی سر. تو ڈائریکٹ ہم جس کو چاہیے اس کو نہیں دے سکتے, آپ بیچ میں اس کو نکال نہیں سکتے ہیں؟ اس کو سر نہیں نکال سکتے, پھر وہ جو ہے نا اس میں وہ گرنٹر ہوتا ہے نا سر, کیش کا, پیمنٹ کا. کیونکہ آپ اس کو
यानी उधार भी दे देते हैं इस तरह से? उसके दमाद है, वो एक उसकी शॉप है, वो वहाँ हाँ बैठा है, सही है। आगे हमें नहीं जानता ना उसको, हम तो नहीं जानते उसको कौन है, उसकी गारंटी होती है, वो अपने परसेंटेज लेता है और वो तो वो तो इसका मतलब है आड़ती तो मुफीद है, यूजफुल है जी, वो यूजफुल यानी है, उसका होने का तो कोई वो नुकसान नहीं है, वो तो एक मुकर्रर है ना, वो उसका परसेंट है। हाँ, वो अपना कमीशन लेगा, लेकिन आपकी ये गारंटी होगी कि आपका माल सही जगह पे चला जाएगा। जी यही है। और क्या बताना चाहते हैं? आपने कहा था कि आप इस पर वीडियो बनाएं, कोई और बात बताएं, क्योंकि मुझे तो इतना जिम्मेदारी का बस पता ये नहीं। सर आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप माशाल्लाह बनाते रहते हैं वीडियो वगैरह। तो दूसरा मैं ये एक बात सिर्फ अर्ज करना चाहता था कि क्या हमारे जिम्मेदार जो हमारी रवायती फसलें हैं इनके अलावा गैर रवायती फसलों पर तवज्जो ना दें? मसलन ये है कि ऐसी चीज़ें उगाएं जो कि थोड़े कमाने पे ज़्यादा, जैसे इसबगोल है, सौंफ है। और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया था, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ हम दालचीनी उगा सकते हैं, इलायची उगा सकते हैं, ऐसी चीज़ें उगा सकते हैं जो थोड़ी जगह के ऊपर उगेंगी मगर उनकी दुनिया के अंदर खपत बहुत ज़्यादा है। जी सर, उस पर भी सर जो है ना गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट गाइड करे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गाइड करे, गाइड करें उसको। जो इसबगोल है, उसके अलावा और भी सब्जियां, टिनल काश्त है और प्याज वगैरह काश्त हो रहे हैं। उसके अलावा जो गंडेरी वाला कमांद है, जो ये भी चंद इलाकों में है, इसको प्रमोट किया जाए, इसमें गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होगी। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट से ही इन्वॉल्व नहीं होती? गवर्नमेंट तो सर महकमा ज़राअत, मुझे 15 साल हो गए हैं जिम्मेदारा करते। महकमा ज़राअत वाला बंदे कभी कभी आते हैं, उनको पता भी नहीं होता, पुराने 20 साल पहले वाली जो चीज़ें हैं वो बताते हैं, अपने दफ्तर में आते हैं आराम से, बस गुजार के टाइम। तो आप खुद कभी गए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मदद के लिए, हेल्प के लिए? बस जाते हैं सर, बस वो, क्योंकि जो हमारे कई दोस्त हैं एग्रीकल्चर, वो कहते हैं हमारे पास तो जो भी आता है हम जाके उसकी मिट्टी भी देखते हैं, पानी का भी टेस्ट करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जी सर, वो करते हैं, लेकिन जो चीज़ है ना सर, फसलों की रेट कदर जो है ना, उसके मसाइल जो है ना वो यूं के यूं हैं, जिम्मेदार तबाह होते जा रहे हैं। एक चीज़ है ना सर आपकी, ये एक मोबाइल है, ये आप अपनी मर्जी से बेचेंगे, आपको नफा मिलेगा तो बेचेंगे, वरना नहीं बेचेंगे। जिम्मेदार ऐसा नहीं कर सकता, ठेका देना है, उसने बिजली का बिल देना है, मजदूर लेबर जो है उधार पे खादें ली हुई हैं, उधार पे खादें ली हुई हैं सर। उसके अलावा जो है सर मजदूर के जो पैसे हैं वो ना दें टाइम पे, तो वो नहीं आता। 100 मसाइल हैं सर, डीजल है सर, उसके अलावा उसके बच्चों के फीसें हैं, स्कूल की फीसें हैं, खर्चे हैं। तो इस पे जो है जो दूसरा जी, ये जो टैक्स लगा है ना सर, इसने ये जिम्मेदारी की जो है ना, जिम्मेदारी की बुनियाद में हिला देगा सर। लेकिन एक बात यह है कि आखिर जो भी आदमी कमाता है जी, तो उसके ऊपर पूरी दुनिया में टैक्स तो एक लगता है। बिल्कुल लगता है, जिम्मेदार दे रहा है सर, खाद पे दे रहा है जीएसटी, जो खरीदता है तो उसमें जीएसटी दे रहा है सर, बिजली पे दे रहा है, आप देख लें। हाँ, बिजली के बिल। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो दे ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन ये सर जो है ना 80% 90% जो जिम्मेदार है ना सर, वो फायदा है, उसमें अपनी वो टैक्स फाइलिंग की हुई है, उसमें देते हैं। उसके अलावा जो है जो भी टैक्स बनते हैं सब देते हैं। दूसरा मैंने और दुनिया में देखा है कि हम बाज़ को गंदम उगाते हैं ना, तो गंदम के साथ कोई वैल्यू एडेड चीज़, जैसे गंदम की आपका फ़र्ज़ करें एक मुरब्बा काश्त है, तो उसके साथ एक छोटी सी दलिया बनाने की फैक्ट्री भी लगी हुई हो, एक छोटी सी सूजी बनाने की फैक्ट्री भी लगी हो। जो आम है ना, तो आम के बाग के साथ एक चटनी बनाने की भी लगाया हुआ हो, आम का जूस बनाने का कोई लगा हो। तो जिम्मेदार इस तरफ भी अगर तवज्जो दें तो आमदनी नहीं बढ़ सकती? आमदनी सर बढ़ सकती है, लेकिन जब ये टैक्सेस, फसलों के रेट सर पिछले 2 साल 3 साल से कोई रेट नहीं, जब बचेंगे ना सर पैसे, जिम्मेदार इस तरफ तो जो देगा वो बस उसी में है, बस वो उधर से लेके बैंक से लोन लेके अपने ठेके पे करता है, अखराजात हैं सर। तो क्या आपको इस बात का अंदेशा है कि अगर फ़र्ज़ करें इस तरह का हुआ प्रेशर तो लोग अपनी ज़मीनें बेचना शुरू कर देंगे? और ज़मीनें बिक रही हैं सर, ये इसी ज़मींदार मायूस हो रहा है, ये जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, सोसाइटी बन रही हैं, ज़मीनें बेच रहे हैं लोग सर। जो ठेकेदार हैं वो छोड़ चुके हैं ज़्यादातर, इस मरतबा जो रेट नहीं मिले फसलों का बुरा हाल है सर। चलें देखें जी, अगर ये आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, हमारे भाई ने जो बात कही है, तो चूँकि ये ख़ुद हैं जो कि एंड यूज़र हैं, जो आखिर में जिनको फ़ायदा या नुकसान जो कुछ हो रहा है, तो मेहरबानी करके जहाँ तक ये बात पहुँचे इनकी बातों पे तवज्जो दी जाए। जो महकमा ज़राअत के हमारे बड़े अफसर हमारे भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़रा अपनी एफ़र्ट को और तेज़ कर दिया जाए। और हुकूमत से तो हम हमेशा ही गुजारिश करते हैं कि हुकूमत माँ होती है और जो रियासत है वो माँ होती है, तो माँ को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। तो इनमें से जिन चीज़ों पर अमल हो सकता है, जिन चीज़ों के अंदर एक फेयरली हमें पता है कि कहीं ना कहीं 2 नंबरी होती है, कहीं ना कहीं हुकूमती लेवल के ऊपर जो है कोताही होती है, तो उस कोताही का अजाला किया जाए मेहरबानी करके। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।